The ancient Egyptian civilization lasted for over 3,000 years and became one of the most powerful and iconic civilizations in history. At its height, ancient Egypt's empire stretched as far north as modern-day Syria and as far south as today's Sudan. But long before it was an empire, ancient Egypt was a series of small, independent city-states that bloomed along North Africa's Nile River. The city-states were divided into two regions and named according to the flow of the Nile: Upper Egypt in the south, which was upstream, and Lower Egypt in the north, which was downstream. By about 3100 BC, the two halves united, thereby creating one Egyptian state that lasted for millennia. The reign of this civilization can be divided into three major periods of prosperity, called the Old, Middle, and New Kingdoms, and two periods of instability in between, called the First and Second Intermediate Periods. Guiding the Egyptian people was a succession of about 300 rulers, often referred to as pharaohs. Pharaoh, which means great house in Egyptian, was never the ruler's formal title. It only became synonymous with the ruling individual in modern times, thanks to its use in the Hebrew Bible. These rulers, who were not always men, nor Egyptian, were considered protectors of the people and served as divine liaisons between humanity and the hundreds of gods they worshipped. After the rulers passed away, ancient Egyptians believed they then became gods. To prepare their journey into the afterlife, the rulers constructed elaborate tombs, including the Great Pyramids at Giza and underground mausoleums in the Valley of the Kings. Rulers filled their tombs with all the items they could need in the afterlife, including gold, jewelry, food, drink, and even pets. Preparing for this journey to the gods also involved mummifying one's body. The deceased's corpse was embalmed, wrapped in hundreds of yards of linen, and placed inside the tomb so the body could be reanimated in the afterlife. To this day, structures like the Great Pyramids are a testament to the role of religion in ancient Egyptians' lives. But they also represent the innovative and cultural might of the Egyptian people. Innovations in mathematics and written language in particular propelled their civilization to success. Math, specifically measurement mathematics, helped Egyptians understand and harness their world with numbers like no other civilization had before. They developed a new form of measurement called the cubit. It was used to design massive structures, such as the Great Pyramid, with remarkable geometrical precision. The Egyptians also measured time. By combining mathematics with astronomy, they established a 24-hour division to the day and created a solar calendar, which was the first dating system in history to feature 365 days in one year. Lastly, Egyptians developed methods to measure and survey land around the Nile River. These civil engineering feats made way for the construction of dams, canals, and irrigation systems that helped farming and agriculture to flourish in the Nile Valley. In addition to mathematical concepts, the ancient Egyptians also created written languages to describe the world around them. The oldest and probably most well-known of these is hieroglyphic writing. This system was developed around 3150 BC during the Old Kingdom and has over 700 pictorial characters. It was used to inscribe monuments and pottery and predominantly served a decorative or ceremonial purpose. Soon after, another ancient form of writing, called hieratic, developed out of the hieroglyphic system. It was a form of cursive that was written in ink and served a more functional purpose. Unlike its more formal predecessor, hieratic was written on another ancient Egyptian innovation, papyrus. Papyrus was a type of paper. This medium gave the ancient Egyptians a new avenue of communication and record-keeping that allowed their civilization's administrative skill to grow and their culture to spread for thousands of years.
As with all great empires, ancient Egypt came to an end. Not many civilizations can claim a lifespan of over 3,000 years, let alone one that made vast cultural contributions that still resonate in modern times. Ancient Egypt, with its linguistic and mathematical innovations, spirituality and religion, and extensive political and military might, set a high standard for all civilizations that followed.
الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي المحاضرة الثانية من شابتر 4 من كورس التصميم الداخلي. اتكلمنا في المحاضرة الأولى عن مقدمة بسيطة جدا عن أهمية دراسة تاريخ العمارة، وبدأنا نتكلم وقلنا إن إحنا مش هينفع نتكلم عن الطرز المعمارية إلا لما ناخد نبذة بسيطة عن تاريخ العمارة، لأن أنا مش هينفع أدخلك من الموضوع من نصه، لازم تكون معايا من الأول حتى لو بشكل بسيط وبشكل مختصر عن أهمية دراسة تاريخ العمارة. اتكلمنا برضه عن شوية مصطلحات مهمة جدا، وبدأنا نعرف إيه هي العمارة وإيه هي الحضارة، أهمية إنك تعرف يعني إيه طراز معماري أو الطرز المعمارية. اتكلمنا طبعا بشكل مبسط عن الجزئية دي. هنتكلم النهارده في درس جديد ودرس بسيط جدا من دروس تاريخ العمارة. هنتكلم عن العمارة المصرية القديمة. هنتكلم في العمارة المصرية القديمة عن نبذة بسيطة جدا عن الحضارة المصرية، وهنتكلم عن العوامل اللي أثرت على العمارة المصرية القديمة، وهنحلل بعض الجوانب في العمارة المصرية القديمة. طبعا الكلام ده هنعرفه بشكل مبسط من غير ما ندخل في تفاصيل، لأن زي ما احنا اتفقنا احنا بنحاول ناخد الموضوع بشكل سلس وبشكل بسيط. العمارة المصرية القديمة أو الحضارة المصرية القديمة تعتبر الحضارة المصرية القديمة من أقدم الحضارات اللي وجدت على الأرض، لأن بيبلغ عمر الحضارة المصرية القديمة من 5000 سنة قبل الميلاد. وده موضوع مهم جدا جدا علشان تعرف عظمة المباني الموجودة حاليا، إن هي من 5000 سنة قبل الميلاد ولسه المباني دي بنفس هيئتها ونفس الوضع فيها، مع تغير طفيف جدا بسبب عوامل الزمن. الحضارة المصرية القديمة بلغت مبلغ عظيم جدا في مجال العمارة، وده اللي احنا شفناه واللي احنا شايفينه حاليا في الآثار الموجودة، اللي لحد الآن العلماء بيتوصلوا لنظريات معمارية كانت موجودة، أو إيه اللي خلت المباني دي متواجدة لحد الآن بنفس الهيئة بتاعتها وبنفس التفاصيل بتاعتها. ايضا من عظمه العماره المصريه القديمه ما كانش الاهتمام بالمباني بس، لا كان في اهتمام بعلوم اخرى. العلوم الاخرى دي زي علوم الفلك وعلوم الطب وعلوم الكيمياء والهندسه والزراعه. وده برضه لو بصينا هنلاقي ان تاريخ العماره المصريه القديمه او تاريخ الحضاره المصريه القديمه يعني منقوش على جدران المعابد او جدران المقابر الخاصه بيهم. الحضارة المصرية القديمة كانت فيها ميزة إن عندها فترات حكم طويلة جدا، وفي نفس الوقت فترات الحكم الطويلة دي كان فيها هدوء واستقرار. ده كان بيساعد الحكام والملوك إن هم يبدأوا يتجهوا للاهتمامات زي العمارة والفنون والعلوم. برضه من العوامل المهمة جدا عوامل المعتقد، الاعتقاد في الدين. المصريين القدماء او الحضاره الفرعونيه كان الاعتقاد في الدين كان عندهم شيء مهم جدا جدا، لان هم كان عندهم حته الاهتمام بالبحث واهتمامهم بالحياه الاخرى، وكان في عندهم اعتقاد ديني ان هم بعد ما يموتوا هيبداوا يقوموا ويعيشوا حياه ثانيه خالص. علشان كده ده اثر عندهم في العماره، ان بداوا يهتموا ببناء المقابر والمعابد بشكل كبير جدا. العوامل البيئيه من العوامل المهمه جدا جدا في نشاه اي حضاره. أما بالنسبة للحضارة المصرية القديمة، نهر النيل الممتد من جنوب البلاد لشمالها ساعد على تجمع العمراني حوالين النهر بشكل كبير جدا، وده اللي خلى يحصل تجمعات عمرانية. أيضا من العوامل البيئية المهمة المناخ الحار وقلة سقوط الأمطار. دايما عندنا قلة سقوط أمطار وسطوع الشمس معظم فترات السنة، وده أدى إن العمارة تكون ذات اسطح مستويه. عندنا الاسطح بتاعتنا اسطح مستويه، قله الفتحات، الاكتفاء بالاضاءه الطبيعيه اللي جايه من السقف والابواب. وايضا من العوامل البيئيه المهمه جدا جدا في نشاه الحضاره المصريه القديمه او العماره المصريه القديمه كثره الحجاره زي الحجر الجيري والحجر الرملي والرخام والجرانيت، وده ساعد كتير جدا جدا ان المباني كلها تكون من الحجاره او من الجرانيت او من الحجر الجيري او من الحجر الرملي. هننتقل لنقطة مهمة جدا جدا، وهي نظريات العمارة في العمارة المصرية القديمة. في العمارة المصرية القديمة كان فيه اهتمام كبير جدا جدا الوظيفة اللي المبنى ده قايم عشانها، سواء كان المبنى ده معبد أو كان المبنى ده للمقابر. طيب الوظيفة في العمارة المصرية القديمة المباني السكنية البسيطة كانت مباني بسيطة خالص، لأن زي ما اتفقنا الاعتقاد الديني كان غالب على المصريين القدماء، فكان الاهتمام بالمباني الدينية، بالمعابد، بالمقابر، وكان جزء المباني السكني مباني بسيطة سكنية
ما فيهاش أي تفاصيل، اهتمام دايما أو فيها زهد عن الفكر الديني اللي هو غالب عليهم. بالنسبة برضه للجزئية دي، كتل المعابد وترتيب المعابد بالنسبة للوظيفة الدينية، انت داخل المعبد في وظيفة وفي ترتيب للكتل، بحيث كل كتلة ليها دور معين وليها رسالة بتوصلها للمستخدم. لان كمان كانوا بيستخدموا في المعابد الكتل الضخمة. الكتل الضخمة ليه؟ بتحسسك بضآلة الإنسان وهو داخل يتعبد، فبالتالي يبدأ الإنسان يحس برهبة المكان وبيحس بعظمة المكان اللي هو داخل يتعبد لله فيه. فكان كتل المعابد بتترتب على حسب الترتيب الديني، وكل كتلة ليها دور عن باقي الكتل في العناصر. وكان ده بيديك سهولة جدا في الحركة داخل أقسام المعبد، يعني كان بيسهل لك الحركة داخل المعبد. برضه عن الاعتقاد الديني عندهم المصريين القدماء ان الاله دايما موجود في السماء، فكان دايما المباني بتاعتهم دايما المباني اتجاهها لاعلى. تحس ان الاهرامات دايما اتجاهه لفوق. الكتل نفسها دايما بتحاول ان هي تشير للسماء، سواء كان باستخدامهم لخطوط رأسية او باستخدامهم للمسلات او للاهرامات. فكان ده اعتقاد مهم جدا جدا مأثر على شكل المباني بشكل عام. من أهم الجزئيات في العمارة المصرية القديمة والعناصر المهمة جدا جدا في نظريات العمارة المصرية القديمة هي المتانة. المتانة شرط من شروط تحقيق العمارة بصفة عامة. طب نتكلم عن المصريين القدماء، لو بصينا على المباني بتاعتهم الموجودة من 5000 سنة هنلاقي إن المباني دي بنفس هيئتها، بنفس الحاجة اللي اتوجدت بيها، مع اختلاف طفيف جدا جدا في عملية الألوان بسبب عوامل الزمن. المصريين القدماء اهتموا اهتمام كبير جدا باستخدام الحجر علشان الصلابة بتاعته. وكمان زي ما اتفقنا قلنا الاعتقاد الديني كان مؤثر عليهم، لأن هم بدأوا يهتموا إن المباني الدينية دي تكون معمولة من أفضل شيء، سواء كانت من الحجر أو من الجرانيت أو كانت من الحجر الرملي. من ضمن العناصر المهمة جدا في العمارة المصرية القديمة العناصر الإنشائية، سواء كان استخدامها في الأعمدة أو الحوائط. وزي ما اتفقنا إن هم فكرتهم فكرة المتانة وثبات المنشأ بقوانين الثقة، يعني العنصر الحجري اللي هم بيستخدمونه في نفس الوقت هو تقيل جدا وليه ثقل، فبالتالي دايما هيحقق لي المتانة، مع استخدام التشكيل اللي هو الشكل الهرمي في البناء، فبيديني متانة بشكل أكبر وأكبر. بالنسبة الأسقف في البداية زي ما اتفقنا إن الموضوع كان من الطين والخشب، والموضوع كان بسيط جدا جدا خصوصا في المباني السكنية. أما بسبب الاعتقاد الديني والفكر الديني إن هم عندهم حياة تانية بعد الموت اللي هو البعث، فكان المعابد والمقابر كانت مصنوعة من بلاطات ضخمة جدا جدا موجودة بشكل أفقي بشكل مستوي، علشان تبدأ الأسقف دي تكون محملة على الحوائط وتكون محملة على الأعمدة، فبالتالي تقدر تعيش فترات كبيرة جدا جدا من الزمن للحياة اللي هم متخيلينها. بالنسبة للحوائط كان سمكها كبير جدا، ودي أهم ما يميز الحضارة المصرية القديمة إن الحوائط سمكها كبير جدا. من ضمن العناصر المهمة جدا جدا في العمارة المصرية القديمة هي قواعد الجمال أو النسب. استخدام المصريين القدماء للجمال دي حاجة مهمة جدا جدا، وكانت مميزة عندهم إن المعابد ليها محاور محور تماثل اللي هو السيمتري، عشان ده بيميز العمارة المصرية القديمة اللي هو الأكسس، في أكسس دايما واخدني موديني من أول ما أدخل المعبد لحد ما أنتهي لنهاية المعبد. ده كان درس النهارده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.